up to your knees in love. There's a tree house in the meadow below the mountain peak, the perfect place for lovers when they play hide and seek. There's a covered bridge at Cripple Creek where the horses always stop, between the tree house and the covered bridge. That's how Mom and Pop are making love in the country where skies are blue. All you'll be dreaming of are the birds and the bees and the flowers and the trees till you're up to your knees in love. There are roses on the trellis and the scent of new mown hay. The clinging vine is jealous on the fence across the way. There's a great big yellow moon above and a breeze to sing a song. Between the roses and the yellow moon, a fella can't go wrong if he makes love in the country where skies are blue. All you'll be dreaming of are the birds and the bees and the flowers and the trees till you're up to your knees in love. سایت اینترنتی فیلم لاست با افتخار تقدیم می‌کند. اوه خدا، نه باز دوباره میخواد بره. سلام دراگو. سلام علیکم کارلی. در عرض یک ماه این دفعه هفتمه که مک میاد خونه. دفعه شیشمه. هفتمه. یکی شب تولدش بود، اون حساب نیش الله خود من. امروز صبح همش 2 تخم مرغ خام خوردم با یه دبه عسل. ضبط نگیرته. کارلی. بله ارباب. به خدا بگی چه روز خوبیه با مش میزنم تو دهنه. چیه هیمون میخوای شاخاتو با ما تیز کنی؟ صبح بخیر. کارلوس اون بالا چیکار میکنی؟ چی مسابقه گذاشتیم آقای مکلینتون؟ داداشم اونجان میخوایم بریم اون کلاه رو برداریم. خیلی خب مسابقه رو شروع کن. اجازه بده من سورچی باشم. خودت قول دادی که یه روز منو سورچی میکنی. نمیخواد. آهای مواظب باش، اونجا پیچگاری برمیگرده. صفت بشین. بالاخره ما سر سالم به زور نمیبریم. من مسابقه رو بردم. ارباب گله تو جا دست بپا. حواسم جمع. تو کانزاس کیلویی 15 سنت بالای اینا پول میبره. حسابشو بکن ببین چقدر پول میشه. گوش کن ارباب، جلونری بهتره. مشتری قدیمیمون اونجا واسده. این هنوز زنده؟
آره انگار اسرائیل نشونه اینو گم کرده. من که اگه اسرائیل ببینم فوراً بهش میگم این کجاست. دمپر اسرائیل نره واسه اینکه خودت هم مشمولی. سلام آقای مکلینتاک. معلیکم بانی. خدا رو شکر که ساق سلامت. آره میزونم کوری چشم اونایی که نمیتونم ببینم. ولی من قلبه هم هر جفتش اسقاط شد. جگرم هم نصفش بوسیده. بهش برس بابا. بیا مودشون کرمه تو ببرم. زهرم آب شد. معلیکم بن. سلام مکلینتاک. Drago, throw that in the buggy. Yes, sir. The scrubby bunch of Sooners, huh? They are at that. But it ought to make Douglas happy, lining his pockets with land fees. What are we gonna do? I don't know what you're gonna do, Ben. Me, I do nothing. 200 families. Quarter of beef a week for family. They last 2 years. That can be a sizable number. I got 20 head to 1 of any other brand on the Mesa Verde. I'm not hollering. Some of us haven't got all the money in the world. Some of us ain't old and tired and feel like being put upon. You interest me, young Ben. Go on. So the first time I find one of our hides wearing our brand hung on one of them settlers' fences, I aim to kill me a plowboy. You do what you want, McClintock. We'll do what we want. Fellas my age generally call me GW or McClintock. Youngsters call me Mr. McClintock. All right, Mr. McClintock. Not because I'm afraid of you. You're the big he-stud of this country. And I reckon a fellow my age should call you Mister. He's full grown now, GW. He's a half owner of the spread. I made him a full partner the day the doc gave me the long face. Well, you want him to vote the first time this territory becomes a state, don't you? Of course I do. These settlers get burned out, there'll be a lot of hollering that this country's too wild to be a state. We'll go on being a territory some more, with a lot of political appointees running it according to what they learned in some college where they think that cows are something you milk, Indians are something in front of a cigar store. I'm looking to you to hold young Ben down. I'll do what I can. Come on over to the house once in a while. We'll rack up a few hands of stud. GW, that'll be just fine. یه سری به اینا بزنم ببینم در چه حالن. با حق برکت بده. روز قشنگیه نیست با. من که از این حرف بدم میاد تو هم هی بگو. یادم رفته بود. راستی این صورت گاوا است. خیال میکنم پول کلونی برگردونه اربا. هنو واسه فروش درست چاق نشده. این همون گوسالای پارسالی هم. آره. چه خبره؟ مهاجرا یکی یه گاوا هم برشتن راه افتاده. خیال کردن اینجا میتونن زراعت بکنن. دستپاتو جمع کن بریم بابا زود بریم. Yes, sir. Give me some attention. People! 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 Come on, all of you. Gather around. People, come on. Gather around. I'm McClintock. You people plan to homestead and farm the Mesa Verde. Yes, sir. The government give us each 160 acres. The government never gave anybody anything. Some years back, a lot like you came in. You had a pretty good first year, good summer, easy winter. But the next year, the last rain was in February. And by June, even the jackrabbits had sense enough to get off the mesa. Folks, do you know who that is? That's McClintock. George Washington McClintock. I told him that, Douglas. He controls the water rights on 200 square miles of range. You know that lumber you got? It came from his land. Cut by his loggers and milled in his mills. Douglas, I come close to killing you a couple of times when we were younger. Saddens me I didn't. Can you imagine a man who owns all that? Oh, and mines too, I forgot to mention them. All that. And he's begrudging poor people a measly 160 acres. That right, Mr. McClintock?
You begrudge us a little free land? There's no such thing as free land. If you make these homesteads go, you'll have earned every acre of it. But you just can't make them go on the Mesa Verde. God made that country for buffalo. Serves pretty well for cattle. But it hates the plow. And even the government should know that you can't farm 6,000 feet above sea level. Any trouble, Mr. McClintock? No trouble, Jeff. How about you, Douglas? Douglas? Just plain Douglas, eh? And you call him Mr. McClintock. Why? Well, Douglas, I guess it's because he earned it. آقای مکلینتاک؟ بله. من تو کار گله‌داری خیلی واردم. میشه بهم کار بدین؟ ظاهرت که خیلی قرص و محکمه. جرا اومدی؟ بله ولی میدونین چیه؟ به ما زمین ندادن. تا به درد من نمیخوری. هی کن بریم بابا. هی برو حیوان برو. زندگی سگیه نه پسرم. خب دیگه اینجا زراعت آینده خوب. خانم باور کنید از این شانتل بهتر اصلا هیچ جا پیدا نمیشه. دانتل آقای برنبان نه شانتل. به هر حال بهتر از این هیچ جا پیدا نمیشه. معذرت میخوام لطفا خودتون تماشا کنید تا من بیام. تراگو 1000 تا سیگار برگ هاوانا با چند بود ویسکی برات نگه داشتم. مرد حسابی اگه واسه من نگه داشتی و چرا اینقدر بلند میگی؟ مگه نمیدونی اربابم ویسکی خوره داره؟ سلام آقای مکلینتاک. و علیکم. من خروسخندیات کش رفتم. قابلی نداره. بفرمایید تو. دیوی فعلا نمیخواد اون اسبو زینش کنی. بیاین. Problem? Yes. Well, if I were blacks, I'd move Queen's Bishop. دادم معطلم نمیکرده. آره کاملا حق با توه. من تازه داشتم این مسئله رو حل میکردم که اون نامه رسید. نامه؟ آره یه نامه از طرف. چرا میگی اسبو زین نکنم آخه؟ سلام آقای مکلینتاک. و علیکم دیوی. این نامه رو امروز برای شما آوردم. من میخوام یه سری به مشتری‌ها Clothes you picked out for my birthday? Well, instead of this cowboy hat, I'd like to have this one. If it's, all right with you, sir. Oh, it's all right with me, Davy. Of course, that looks like the kind of a hat a fella'd wear down Main Street to start a fight. Oh, I don't need a city hat for that. All I have to do is walk down the street and some wiseacre will call me an Indian, and just like that, the fight's on. Davy, the letter, it's for you. And you are an Indian. Yes, I know I'm an Indian. But I'm also the fastest runner in town. I've got a college education and I'm the railroad telegrapher. But does anybody say, hello, college man, or hello, runner, or hello, telegrapher? No, not even hello, knothead. Davy. It's always, let the Indian do it. Will you go out in the store and help the ladies? All right. I'm also bookkeeper, part-time clerk. Always let the Indian do it. The lady brought that out here this morning, asked for it to be taken out to the home ranch for you. Handsome lady, kind of tall with red hair. Called me Mr. Birnbaum, just as if she'd never seen me before, and as if that veil that covered her face would keep me from recognizing her. I thought she was in New York or Europe or someplace. So did I. Jake? چند تا جعبه از ویسکی های مخصوص ارباب بده من ببرم. این آدم بی‌انصاف عوض آبم ویسکی میخوره. ور نزن. گوش کن چی میگم. تو زودتر برو خونه منم میام. به نظرم تین اومده. کتی؟ و علیکم خانم. سلام علیکم. و علیکم. سلام آقای مکلینتاک. علیکم سلام. علیکم سلام. Good morning. Good morning, Mac. Fauntleroy. بده ببینم. سلام آقای مکلینتاک. تو اینجا چی کار میکنی؟ چرا سر کارت نیستی؟ اومدم کمک بارمن. با اینکه مگس میپرونه.
کلید اتاق 17 رو بده من. بله؟ بله و بلا، کلید اتاق 17 رو بده، صداشم در نیاد. هی لشخورا اومدن. Set him up. Beer, whiskey. Day off? Off day. Wonder what he's so preoccupied about. Haven't you heard? No, what? Katie's back in town. Katie? Yes, dear. The social arbiter. Well, hi, Sonny. Good morning. Oh, He sure is a quiet one. Mr. McClintock, I don't want to bother you. I'm sorry, boy. I told you, no job. و علیکم کاترین. سلام جناب آقای مکلینتک. بفرمایید براتون سوغاتی هم آوردم. یه دونه زد یا یه خیت طلبم، اما واسه اینکه دست رد نکنم میخورم. But you feel kind of silly. I never feel silly. It's because you have no sense of humor. Why couldn't we sit down in the hotel dining room and talk about whatever it is you want to talk about? Or why couldn't you just come over to the house? خونه؟ بیام خونه که همه شهر بفهمم با هم ملاقات کردیم. اولا که همه میدونن، تازه بفهمم ما زن و شوهریم. خب اتفاقا حرف همینجاست. بنده میخوام کاری کنم که نباشی. ده تو نمیری بعد از این موقع خواب پشتشم واز میمونه، انگار نوبرش آورده. حالا گلفشونی کن ببینم چی میخواد. ده همین طرز حرف زدنتون بود که اینقدر سرکار پیش من عزیز میکرد آقای محترم. خیلی خوب، بحث و انتقاد کن. خوبه؟ بسیار خوب. دختر عزیز ما تا چند روز دیگه میاد خونه، یا بهتره بگم میاد اینجا. از زبونم در رفت، اشتباهم اون کلبه‌ای کثافتی که کارتونک بسته گفتم خونه. دختر ما چاک دهنتون خسته میشه بگیم بکی. ربکا دوست ندارم بگی بکی. بگذاریم. به هر حال اون میاد خونه و من امیدوارم راضیش کنم که بیاد با من زندگی کنه. چند ماه از سال تو پایتخت، چند ماه از سال تو نیویورک، و البته تابستونم با خودم میبرمش کنار دریا. بی خودی چونتو خسته نکن، قرقم بیلام نیا. اگه اون اینجا بمونه مثل همه مردم این شهر خشن و بی تربیت و لاابالی بار میاد. و اگرم با تو زندگی کنه پرفیس و افاده و اطفاری میشه. هیچی بابا، نالت سرده جونه. از تو متنفرم. چقدر ازت نفرت دارم. اینقدر زن خوشگل تو این دنیا هست. Why does it have to be you that stirs me? That's the story. I saw your picture in the paper at the governor's ball. You were dancing with the governor. اقلا اون یه نفر آقا. والا من شک دارم، چه آدم باید اول مرد باشه بعد آقا بشه. اما اون یارو هیچ کدومش نی. چه بی آقایی کشیدی. لا اله الا الله. هی بشر جون میباره ازش خواهش کن. نه گوش کن، باید قانون تو بذاری کنار، باید ازش تمنا کنی. من دوت میرم بیشتر از تو پاره کردم، من بهش تو باز جلوش زانو بزنه. این طبیعت بشر، از این کار خوشش میاد. میدونی چیه؟ دست از سر من ورد و برو. بالاخره هم این کارو میکنه. راجع به اون کار میخواستم صحبت کنم. من یه حرفو چند دفعه با آدم میزنم، بعد چه زارا به درد کاری گله‌داری نمیخورم. وایسین میخوام دو تا کلمه حرف بزنم. پدر من یه ماه پیش مرد. واسه همینم بود که به ما زمین ندادن. حالا من باید خواهر و مادرمو نون بدم. خیلی به کار احتیاج دارم، هر چی میخواد باشه. اسمت چیه؟
دیولین بارن. یه فکری واسط میکنم. برو خود تو پیشکار من معرفی کن. برو. بیا پات کار دارم حضرت آقا. بله. دست نگه. تو زندگیم خیلی ها به من مشت زدن اما نه دیگه واسه اینکه استخدامشون کردن. خودم هم نمیدونم چی بگم. تا حالا به کسی التماس نکرده بودم. الان یهو از خودم بدم اومد. در حالی که باید از شما ممنون باشم. Gave me the job. Gave? خیال میکنی ها؟ من به کسی کار نمیدم. یه دام میکنم. به این جوون یه کار تموم وقت بده ارباب. You mean you're... منو استخدام کنین؟ Oh, خیلی... Yes, sir. I mean, I'll certainly deliver a fair day's work. For that, I'll pay you. یه دستمزد خوبی میدم. نه تو واسه من صدقه سری کار میکنی نه من به تو صدقه میدم. کار میکنی پول میگیری. خونت کجا؟ تو قرارگاه مهاجرین نزدیک اون معدنا. اون اسب توه؟ بله. خب بپس سوارشو بریم اساسیتو بیا. سلام آقای مکلینتون. علیکم. خسته نباشی پور بود. خب حتما شما آقایون خوب و نجیب مایلین بدونین این زمین‌های تازه تا چه حدودش متعلق به شماست. الان خدمتتون عرض میکنم. آقایون جونز و مک الیستر شماها کم و بیش سردسته این گروه بودین. میل دارم تشریف بیارین و محل دقیق سکونت خودتون رو از نزدیک ببینین. من الان میام ارباب. دنبال این پسره برو $30 هم بهش بده و بگو مکلینتاک که سوارکاراش یه ماه حقوق پیش میده. اینجوری که معلومه خیلی هم به پول احتیاج دارن. ماما این آقای دراگون. اوکی سلام ماما جون. چطور شده که سلطان گله‌دارای آمریکا یادی از فقرا کردن؟ دیدن کفاره داره بسته. تو رو ارواح پدرت حرف دیگه نزن. هو مکلی. هی هو چطوری؟ اونجا رو اونا سرخپوستن. سرخپوست هم پیدا میشه. آره ولی سرخپوستای متمدن. هو مکلی. هی هو چطوری گاو میشه باد پا؟ مکلین خیلی وقت ما دوتایی با هم drunk together. And it's going to be a lot longer time. برخلاف قانون کلانترم بغل دسته. آخه میدونین قضیه از چه قراره؟ اینا اومدن تو شهر پیشواز تران. چند تا از رئیسای قبایلشون میاد. آره شنیدم رئیساشونو بخشیدن. ولی اینا نمیدونن تران کی میاد. حالا یا یه هفته دیگه. اینه که من مجبورم ضبط و ربطشون کنم. باید 2-3 تا از گاوای شما رو واسهشون بکشیم. ولی اینا خودشون گاوای شیرده مهاجرا رو کش میرن. راست میگه مکلی. نه که زرو هم نمیره. خیلی خوب هر چند تا میخواد ببر. کلونتر تو میخواین وحشی‌ها رو با این همه مهاجر یه جا جمع کنی؟ مطمئن باش که کار دست خودت میدی. آقای داگلاس من به اندازه کافی دردسر دارم. خواهش میکنم روغن آبش نده. ببین چی میگن. بگو افرادت بیان این طرف مستقر بشن. Mr. Macklin. Tiny Mouse, it's nice to see you. تو نمیری 20 سال پیش این با آفتاب میگفت تو در نیا که من در اومدم. اینقدر خوشگل بود. این فاکالیده بود ولی حالا برو خودش نمیاره. من همینجوری وسط پیشونی یک گاو میشه باتشونه گرفته بودم اما از بدشانسی فشنگم در نرفت. جنگای سال آره با یادم. نمیخوری اینا سوغاتی بهشت ها؟ نه قبلا آوردی؟ مادر این پسره پخته. تو هم تو همون فکری که من هستم؟ اون یه زن بیوه خوشی که از پختش هم لنگه نداره. استخدامش کن. I always said you had a heap of sense.
آقای مکلینتاک ایشون مادر منم. این مادرته؟ بله اینم خواهرمه. از آشناییتون خوشبختم آقای مکلینتاک. ماما ایشون ارباب من هستن. اتفاقا از دستپخت شما خیلی خوششون اومده. راست میگه آقای مکلینتاک؟ والا بله همینجوری هست. خلاصه من دیگه عشقم نیست تو واسه اون آشپزی کنی. حالا چی میگی ها؟ اگه بیرونم کنین خودمو میکشم. I'm not talking about firing you, I'm retiring you. You've been rustling food for us for 30 years. We're gonna put you out to pasture. All you'll have to do is give advice. Be one of the family. I'd kill myself. I may save you the trouble. Look, Ching, you kill yourself, I'll cut off your pigtail and you ain't never gonna get to heaven. I'll be one of our family. I give you my solemn word. But they call me family. Drink too much, get in fights, yell all the time. حالا که همچی شد گیساشو بچین. حالا خیلی خوب قبول دارم. بفرمایین تو. خب امیدوارم از کار من راضی باشین. این خونه اینقدر بزرگه که مدتی طول میکشه تا من بهش عادت کنم. تو رو خدا اگه از چیزی ناراضی هستین بیرو درباسی به هم بگین. سوپت خیلی بیمزه بود. ها؟ نه بابا شوخی کردم، عالی بود. من نمیتونم دست درد نکنه، عالی بود. من که طوله همچی غذایی نخورده بود. کچل راست میگه. من میخواستم انگشتامم بخورم با یه گیلاس دیگه مشروب. چطوری؟ عالیه. کارلوس بیا کمک کن ظرفا رو جمع کنیم. آلیس تو هم کمک میکنی؟ او البته که میکنه. باریکلا دختر. میبریم اونجا. You get dry. Is that good here? Don't seem possible one woman could use all them clothes. You keep a civil tongue in your unprepossessing face. Yes, ma'am. And unload my baggage, please. Yes, ma'am. By the way, what does that word unprepossessing mean? Miss McClintock. Oh, hello, Carlos. Run and help the driver with my luggage. I couldn't trust anyone else in this house to do anything correctly. Luggage? Give him a hand, Curly. Yes, boss. Mr. McClintock? Are you moving back in? Yes, but nothing has changed except my place of residence. And I'd be willing to put up with savages rather than be denied the company of my daughter. And I'm proving that by moving in here. Mr. McClintock, since it's my first day, would you excuse me if I, Go ahead. Oh, Catherine, this is Dev Warren. He joined the outfit today. Please, ma'am. Thank you. یه خود دلم وا شد. یه جوون با تربیت و اینجا از کجا گیرش آوردی؟ اون یه زاره. چی زاره؟ خدایا چقدر خوشحالم. کتی خوش اومدی. من هیچ سر در نمیارم. این لباسای احمقانه و مسحک چیه که تو پوشیدی؟ و دیگه هم حق نداری به من بگی کتی. اولا اینا لباس دربونیه چون الان دربونم. ثانیاً باز ببخشین کاترین، من به یاد اون زمانایی که تو جزو آدمای خوب بودی بهت گفتم کتی. تو هم همینطور با اون قیافه احمقانت اونجا وایسادی و تماشا میکنی که این کارگرای احمق‌تر از خودت به زنت توهین بکنن؟ اون آدم بی سوادیه، نمیفهمه که نباید حقایقو بگه. قیافه احمقانه منم دست خودم نی. وقتی سرکار مشغول کسب شخصیت اجتماعی شدین این ریختی شده. خانم مکلینتاک این چمدونا رو کجا باهات بذارم؟ ببر بذار تو اتاق خواب بزرگه. بله، ولی اساسیه آقای مکلینتاک رو ببر بذار توی اتاق دیگه. اون اتاق پشت پله ها از همه جا مناسب تره، چون هر شب که دمدمای صبح مست و لایعقل میادش خونه. بفرمایید. اقلا کسی رو بیخواب نمیکنه. چشم خانم. معذرت میخوام. سیگاراتون آوردم آقای مکلینتاک. بندم خانم مکلینتاک. کتی یعنی کاترین ایشون آشپز یعنی خانومی هستن که برای ما آشپزی میکنن. خانم وارن، خانم مکلینتاک. خوشوقتم خانم.
از ملاقاتتون خوشوقتم خانم مکلینتاک، خیلی هم خوشوقتم. به همچنین. من همین امروز اینجا مشغول کار شدم و مثل اینکه یه سوء تفاهم میشه. اینجا خونه یه مرد مجرده. هم هست و همیشه گفتش که نیست. بهتره برای اینکه موضوع روشن بشه همه چیزو براتون توضیح بدم خانم ولس. خانم خنگه. خانم واره، باید بگم که اینجا برای مدت درازی منزل یه مرد مجرد بوده و بازم به مجرد این که من از این خونه برم مجرد بشه و منم موقعی از اینجا میرم که بتونم ترتیبی بدم که دختر عزیزمم با خودم ببرمش. و میدونین تا چند روز دیگه دخترم از مدرسه شبانه روزی برمیگرده و ما با هم از اینجا میریم. اون وقت سرکار آزادین که هر طور صلاح میدونی جای خودتون رو تو خونه یه مرد مجرد واکنید. کتی خفه شو. ولی بدونین تا اون زمان من خانم این خونه هستم و من تو این خونه دستور میدم. آخه تو هیچی نمیخوای بگی ارباب؟ نه. باید تو رخت خوابم حاضر باشه. راستی جناب مکلینتاک، وقتی اسبابم مرتب کردم میخوام باهات صحبت کنم درباره ربکا. چش خواست. Indeed, Mrs. McClintock. نونش کاملا برشته باشه و کرم نمیخوام. اطاعت میکنم خانم. گوش کن ارباب، تو باز کجا داری میری؟ یادم افتاد با یکی قرار دارم. آخه کتی گفت میخواد باهات حرف بزنه. کار نبودم شنیدم. و علیکم لم. سلام آقای مک. راستی آقای مکلینتاک، قیافه انتیپاتیک یعنی چی؟ والا به خود منم این حرفو زدم. معنیش باید تو المنجد باشه، اما این ندونی یعنی چی بهتره. تhank شما برو ایمون. هی اگه زنت پرسید کجا رفته جوابش چی بدم؟ هر چی که دلت میخواد بگو، واسه اینکه تو هر چی بگی اون باور نمیکنه. آقای مکلینتاک کجا داره میره؟ داره میره شهر و هیچی هم جلودارش نیست. راستی هیچ متوجه شدی که چجوری از ترس خودشو باخته؟ آقای مکلینتاک باخته؟ آره. اون هیچ وقت از چیزی نمیترسه. منم یه موقعی اینطوری فکر میکردم. نرو. سلام علیکم. دراگو؟ بله خانم. اون کی بود رفت؟ کی بود رفت؟ ارباب بود رفت. آخه من بهش گفتم میخوام باش حرف بزنم. بله اینجا تشریف داشتم که فرمودین. بعدم هم اونجا بالا اون پله ها واسطه بودم که ایشون اومدن یه اسب برداشتن، افسارشو چسبیدن، پریدن روشو مثل برق زدن به چاک. خب حالا والا اینجوری که معلوم بود رفت طرف مشرق، ولی شما که میشناسینش ممکنه یهو کج کنه طرف شمال یا مغرب. کالسکی منو حاضر کن. چشم خانم. ولی چی؟ بگو. چشم میگم. آخه شاید صلاح نباشه اونجایی که اون میره شما هم دنبالش برین. منظورت چیه دراگو؟ میشه بگی؟ هیچی بابا، اصلا غلط کرده. خیلی خب پس زودتر برو کالسکی رو حاضر. چشم خانم. چطور شده؟ برو گاریو حاضر کن. گاری رو؟ کالسکر میگم بابا، خانم میخواد بره شهر. ولی آقای مکلینتاک در این باره من حرفی نزدن. گوشاتو واکن ببین چی میگم پسر. من اینجا همه کارای آقای مکلینتاکم. وقتی بهت حرف میزنم فقط بگو چشم قربان، و الا کاری به سرت بیارم کارستون. چشم قربان. این وقت کمالا بالخیر دیوی. سلام آقای مکلینتاک. به جارو کشی افتادی. چیکار کنی؟ و علیکم بانی، اوضاع احوال چطوره؟ بعد نیست آقای مکلینتاک. چیزی به ما ندی طلبم؟ آره انگارس پدرش رو میخواد. اتفاقا الان یه کاری واجبی دارم. What'll it be, Mac? Same as usual? Ladies? Evening, GW. Jake? Wrong move. What? Chest problem. Queen's in danger. I suppose you can do that. Camille, you're on your own. Mr. McClintock?
I'm Camille. Camille Reedbottom. I'm learning the game of chess. Thought it would give me something to pass the time. See, I have nothing to do all day long. I just remembered something. پاتری، من هیچ نفهمیدم تو آمدی. آقای مکلینتاک، اگه آدمین که من بهتون گفته بودم میخوام باهاتون حرف بزنم. فعلا وقت ندارم. میخوای برات گیلاس کنیاک بیارم کاترین؟ متشکرم آقای برنبام، اتفاقا خیلی به موقع است. من با 2 اسب وحشی اومدم اینجا جناب آقای مکلین. تقصیر دراگوه که هنوز سورچی گیری. اون جوون من آورد، همونی که مادرش. Be your cook. Catherine, your wine. Oh, thank you, Mr. Birnbaum. Now, Mr. McClintock, we have an awful lot to talk over. First thing I learned about Indian fighting was to wait for daylight. What has our conversation got to do with Indian fighting? Indian fighting is good experience for our kind of conversations. Oh. It'll wait, Catherine. Evening, Sheriff. Mr. McClintock, we had quite a ride out here. Oh, I finally got that team settled down. It's your move. No, it's your move. I just cast it. Oh. Now, look here. You're not going to sit here. اینجا بشینین و شطرنج بازی کنین. در اینکه مسئله دخترمون هنوز حل نشده. I am going to remain here and play chess, and the matter of our daughter is settled. She stays. Oh, such stubbornness. Catherine, your hair. Oh, it is a mess after that awful ride. No. It's just that I haven't seen you for a long time. And it seems to me the last time I saw you, your hair was a little darker, no? It's a funny thing that tricks a man's memory will play, huh? Mr. Birnbaum, I think that you've completely lost your mind. You have done something to your hair. I have not. I had it been none of your business. I'm certainly not going to put myself in the place of those blondine trollops that you seem to prefer. بگیرش. چیه؟ بارش کن. صبح خیر. You fellas still at it all night? Well, McClintock never quits. But a Birnbaum has to. Besides, the game is over. You got me. Oh, no, Mr. Birnbaum. You still got a good game. Oh, you play chess? Please, take off. Pretty good. Fair? Well, looks like I won't have to come into town always to get a game. Remember, I'm a bad loser. It's your move. Yes, sir. Good morning. Good morning. Oh, it's not morning already. Mm-hmm. Cup of coffee? Oh, yes, thanks, Jake. You're welcome, Catherine. Got any cream? Canned cow's milk. That'll do. Good old condensed milk. That reminds me. I was cleaning out my desk the other day. I found something I wanted to return to you. Here it is. It's a medal, remember? From the President of the United States of America to First Sergeant Michael Patrick Gilhooly for bravery above and beyond the call of duty. It's your papa. Reminds me of the first time I ever saw you. It was over 17 years ago. You walked into my store, not much bigger than the bundle you were carrying.
And in the bundle was the most beautiful baby I ever saw. And was she hungry? Walked all the way from Superstition Creek just to trade me that medal for a case of canned milk. GW was off somewhere as usual, fighting Indians. Sheriff! Sheriff Lord! Well, have you seen the sheriff? Kind of early for him. To try his house? Why did I think of that? Looks like Birnbaum's is open. Maybe somebody in here knows. اوه شما اینجا این آقای کلانتر. I told you you were headed for trouble. Trouble? I want to know by whose authority you let those Indians stay in town. Those savages are wards of the government, and I am the representative of that I told Sheriff Lord that he could put them up down by the clay side. Because the town's named after him, he thinks he owns it. Well, you check the books in the recorder's office and you'll find I do own a fair piece of it. Agard, if you knew anything about Indians, you'd know that they're doing their level best to put up with our so-called benevolent patronage, in spite of the nincompoops that have been put in charge of it. Those Indians need my permission to leave the reservation. Those chiefs have been giving orders all their lives. It's pretty hard for them to understand that they have to hold up their hand like a schoolboy in a classroom. The law is very clear. I told you you'd get no satisfaction from these people. خودمون بریم دختره رو پس بگیریم. دختره رو؟ بله دختری رو که سرخپوستا دزدیدن. ولی ناراحت نباش. من مهاجرا رو مسلح کردم و بهشون گفتم سرخپوستا رو محاصره کنن. این دختره کیه؟ جریانش چیه؟ میلی جونز. دختر یکی از مهاجراست. و سرخپوستا دزدیدنش. خیلی مسخره است. و تو هم به مهاجرا تفنگ دادی و انداختیشون به جون اونا؟ بله. خب معلومه که دادم. خیلی غلط کردی. بیا بریم اینم بابا. آقای داگلاس. سلام خانم. هرچند حاضر نیستم در هیچ موردی با مکلینتاک موافقت کنم، ولی بعد ما هیچ عوض نشدیم و هنوز همون احمقی که بودین هستیم. دلم شور زد اومدم دنباله. واسه چی؟ ترسیدم کتی با تیر بزنه تو. هنوز ندادم دراگو، ولی بالاخره میزنمش. تو کجا میری؟ ببریم شاید کاری ازش ساخته باشه. آره دراگو سوالش کن. چه کار داری میکنی؟ من نماینده قانونم. خانه قانون. من خودم میرونم پاشو. بفرمایید. ما این کارا رو نکن. مواظب باش اگارد. نمیدونم. محکم به چاس نیافتی. اگار دست از این آرتیست باز این عرابه بشو. خورد شدم. مچاله شدم. خاتون سره فلک زده عرضه استواری هم نداره. بزن بریم بابا. تو دیگه کجا داری میای ضعیفه؟ خواهش میکنم با اون لحن اربابیتون با من حرف نزنید. چرا تو؟ کارتر ما داریم میریم طرف معدن آقاپور بود. چند تا سوار دنبال ما بفرست. اتا باشین را بیافتیم اینم. یالا. من خیلی ناراحتم آقای مکلین. باور کنید خیلی ناراحتم. از چی ناراحتی؟ اونا hanging Indian. در اومدی خوشم اومد. خیلی خوشم اومد. دست سیگر داریم. زیاد تو نرو آقای رئیس کل رئیسا. جلو نیا ویلا شکمت سراخ میکنه. هیچ سر در نمیارم. مک میخواد همونجور وایس این یارو هی بزنه تو شکمش. آخه اون یارو یه دونه تفنگ دستشه مگه نمیبینی؟ خب تو چه میدونی؟ بلکه دخترت با معشوقش رفتن هواخوری. چی گفتی؟ یعنی میخوای بگی من دخترمو نانجیب بار آوردمش؟ تو مرد حسابی چرا همچی میکنی؟ آخه این صاحب مرده آهن ناف منو سوراخ کرد. آخه تو از کجا میدونی که ساخپوستا اونو دزدیدنه؟ واسه این که نیست. پدر من اینجام. پدر من اینجام. چه خبره؟ دنبال من میگشتی پدر؟ تو تا حالا کجا بودی؟
یانگ بن منو برده بود که تو هوای آزاد اسب سواری کنیم. اون وقت یه دفعه اسب منو برداشت و بردش. بیا پایین تا بهت بگم. یواش بدم. اون عین حقیقت رو گفت آقای مکلینتاک. ما هیچ کاری نکردیم. خیلی خب حالا نمیخواد جوشی بشی. تو فقط کاری که میکنی دست به هفتیر نکن ولی اینجا محشر کبرا میشه. یالا تو فعلا برو سوار شو. بعدا خدمتت میرسم. خب آقا پسر حالا چی میگه؟ دخترت که صحیح و سالمه بابا. این یانگ بنم یکی از جوانای نیک این نایی است. بهتر این تفنگ تو بذاری کنار تا من خودم برو کنار بذار من خب الان روده ها تو میریزم رو پات. ارباب گفت غلط کردم من آره شنیدم. بابا خودم هم شنیدم. گوش کن چی میگم. من از 40 سال پیش تا حالا عصبانی نشدم. اما تو الان خون منو به جوش آوردی ناکس. خونمو به جوش آوردی. ای بچه نمیداشتی میکشتمت نسناس. دعا کن که بچه حتی نمیزنم. داخل چی جون نزنم. بغل دستی تو دریاب. اوه مکلن. هی یارو منو میشناسی؟ کلانتر زیر دست و پا رفت. شما دیوونه نشین خانم. دیوونه پدرته. منو میزنی احمق. چه مشتایی میزنه نگان چی؟ هی گوش کن ببین چی دارم بهت میگم. یه دقیقه صبر کن کارت دارم. آقا یعنی چه؟ چی کار داری میکنی؟ بذارم زمین. این حرکت یعنی چه؟ خجالت بکش. قانونم. تو خود قاطی نکن کنار آخه نمیشه هرکیه. من چجوری این وجه رد شد؟ ای خبر نردمون به نگیره خبر دارن نگیره چه دیدنه اگه با دیسکی هم اینجا باشه کف من کود میشه. بزنیم مردی بلند میشه تا بهت بگم. حالت چطوره مکلی؟ قربون تو. مک بدن شیرینیه. آره تو نمیری عین قنده. ناکسا بازار مسگرا رو انداختن. درق و درق میزنن. آخ داگلاس چون بمیرم تو بودی؟ بگری نجی خره بیمارفت. تو هنوی پایینی؟ منو میزنی آره؟ برو کنار. از سر را برو کنار. Nice left. Thanks. لباسم جلی شد. بزن و الا میخوری. منو نمیتونی منو میزنی ناکس. آها تو با من طرفی آره؟ واسه تو. این احمق بیشور چرا این کار کردی؟
مگه دستم بهت نرسه مثلا خوش اومدین خانم مکی. ای بوزینه جادی. کنار واسه همسر عزیزم. تو یه جو غیرت تو بدنت نیست. ببین اینا چه بلایی سر من آوردن. برو بابا دل خوش داری تو من نمیبینی. من امروز خیلی کیف کردم، خیلی عالی بود، فقط ویسکی کم داشت. ما رفتیم خونه. مرده شور خودتو ببرم با اون دوستان. هرچی باشه اونا تو آدم تره. اوکه اوکو نیفتی. من که کور شدم. او سلام عرض میکنم خانم. دست شما درد نکنه. رفته بودین عملگی؟ حرف بزنی گیساتو میبارم. خیلی خوب حرف نمیزن. بکنیم. خفشو نیم وجه. کتی بله؟ میگم که چطور ایخته به هم کمک کنیم. مثلا چجور کمکی حضرت آقا؟ مثلا گلای همدیگه رو پاک کنیم، صورت همو بشوریم. یادت باشه اون وقتا کلی از این کارا با هم لذت میبردیم. بله درسته، ولی دیگه اون وقت. شب بخیر آقای مکنیتا. جریان جور شد؟ چی میگی؟ کدوم جریان جور شد؟ منظورم طلاقه. اون هنوزم طلاق میخواد؟ آره میخواد. من سر در نمیارم. امروز مثل یه ماده پلنگ داشت پس خاطر تو میجنگید، اما الان که اومده خونه در رو تو میبنده. میگم بیا طلاقش بده، جون خودتو راحت کن. این چیه؟ زن که واسه تو قطع نیست. حسابشو میرسم. من خیلی وقت بود میخواستم اینو بهت بگم اما میترسیدم. دراگو حالا که گذشته و رفته، اما تو رو خدا این سر و وضع ما باز خودمون درست کردیم. به ما میشه گفت بشر. سلامتی. سلامتی. خانم وارن دست درد نکنه. متشکرم دراگو. صبح الله خانم. صبح بخیر آقای مکینتاک. صبحونه رئیس کل رو میبری؟ اگرم رئیس باشه برای شما رئیسه، نه برای من. یا وبسایت فیلم لاست. One poached egg, tea, toast, lightly browned and Why, Mrs. McClintock, you have a black eye. I do. Ooh. Oh, and Becky's coming home today. And that's not all. There's a little something we'd better get settled. There are no men listening now, so we can be ourselves. Oh, sure, I let you get away with all that guff the other night. But now that we're alone... When I want the opinion of the hired help, I'll ask for it. You know, you could wind up with 2 black eyes. What? Oh, I realize you had to put on that big act. We always have to just before we get ready to forgive them. Generally for something they haven't done. But you and I both know that's just to keep them from getting the idea they run things. McClintock give you that black eye? No! Nobody gave it to me. I won it. اون جرأت نمیکنه. دیگه چیه دیوید؟ مگه نمیبینی برای ربکا خوشاوند نوشتیم؟
to see you again. Daddy! Oh, Daddy! It's been 2 long years. I guess I'm gonna have to stop calling you Tomboy. Oh, Becky. Mama! Oh, darling. I wasn't sure you'd be here. Oh, I've been here a few days. Oh, Becky, I bought you 3 of the most beautiful dresses. Uncle Drago! Oh! Did you bring your old uncle a coming home present? Sure did. What is it? A mustache cup. And what did you get me? Prettiest Palomino pony that ever packed a saddle. Broke the stand, drowned, tie in the counter. Oh! Uncle Jake! Oh! What are you doing in Mr. Douglas's tuba? Oh, Mr. Douglas has had a little accident. I brought you a whole shipment of licorice sticks. But now that I've seen how much you've grown, I think we better exchange them for a couple of bolts of dress goods, huh? Thank you. Oh, the mayor was going to be here, but he had to go to the territorial capital on a horse theft matter. But I'm going to give his speech. Oh, and don't worry about the mayor. I'm sure that he can find a bill of sale for the horse. Ladies and gentlemen, we are here to welcome the fairest... What am I doing? We are here to welcome back the prettiest girl that was ever born in McClintock, or in any part of the territory. Hey, Davey! Yeah? Got something for you. رئیس پلیس ناحیه گالفی به من گفت اینا رو با ترن بیارم اینجا. منم این تو حبسشون کردم چون هیچ دلم نمیخواد که سر نازنین هم اتونم جدا بشم. یاد هواهای And now she's come back to us. Gone are the pigtails, but the freckles are still on the prettiest face that was ever born in McClintock. Hey, that's Puma. And it's true. The government did turn them loose. Good old Puma. I'll never forget when he brought G.W. home. Your father had a hole in his chest and 104 fever. Of course, they weren't very mannerly about it. He came past the house at a high lope and threw him on the doorstep. And you do remember them good old days, don't you, Katie? Catherine. یا تا دوستان عزیز. یا تا پوما حال احوالت چطوره؟ مکلین تا که بزرگ فراموش نکردی که ما برادر خونی هستیم. هیچ وقتم فراموش نمیکنه. اون زخم قدیمی هنوزم درد میکنه. سرما که میخورم اینجام قلقلک میاد. ایوخت بالاتر زده بودی کارم تمام. مکلین تا که بزرگ اون جنگ فراموش نشدنی بود. من خبرایی بدی دارم. برای قبیله ما گرفتاری شدی. همینجور که میبینی من زبون شما رو خوب یاد گرفتم. تو زندون سفید پوستا. ولی از تو میخوام تو جلسه‌ای که تشکیل میشه برای ما صحبت کنی. من شنیدم که فرماندار خنفیزم میخواد تو اون جلسه سخنرانی کنه. خیلی خوب پوما، من واسه اون صحبت میکنم. آقای مکلینتاک، شما زبون این کمانچیا رو خوب بلدین. ممکن ازتون خواهش کنم خیال تخ باشه، پوما زبون ما رو از تو هم بهتر حرف میزنه. خیلی خوب. افراد قبیله شما باید دستورات منو مو به مو اجرا کنن. این نفس قانونه. رفتی؟ یعنی چه؟ گوش کنید. چه آدمای بی تربیتی؟ با همین جواز تا کالسکه رو بیارم.
تو هم میخوای بری جنگ؟ معلومه. پس اونجا میبینمت نه؟ معلومه دیوی، اولین دو رو با هم میرفتیم. بعد بیا بریم. خوش نرم خواهرم با پسرای غریبه حرف بزنه. ولی اون که غریبه نیست، اون دفتردار مغازه برنبامه، مگه نمیدونی؟ اون یه سرخپوسته. خدا لعنت کنه دراگو. آخه خودت ببین چیکار کردی؟ بکی جون، این دولین وارن لباس پدرت کار میکنه. دو ایشون هم مدمزل بکی مکلینتاک. اونا چیز میزای منه. جمعشون میکنم. من به هر حال شما رو میشناختم میس بکی. منظورتون چیه؟ اوه، منظورم اینه که شما شکل مادرتونید. از اونم قشنگتر. اوه آقای وارن، مامانم از من خیلی خوشگل تره. با این تعارف‌ها بالاخره دعوا را میندازیم. برو بالا برو. سلام چی؟ We got jelly pie for dinner. I'm not cooking. آره اون آشپز نیست. جونیور. بله میس بکی. پسر آقای داگلاس یادتون هست؟ البته. خب درسات چطوره جونم؟ کلاس 4 به اتاق 95. به تبریک میگم. آقای داگلاس شما خانمم حتما به جشن ما تشریف میارین نه؟ با کمال میل خانم. حتما میام چون پسرم به دختر شما خیلی علاقه داره. دراگو. بله ارباب چمدونا تو کالس کرد. مکلین تو پسر آقای داگلاس یادت هست؟ سلام. آره عینه‌هو پدرشه. آقای مکلینتاک، ممکن ازتون خواهش کنم که اجازه بدید گاگایی به دیدن مادمازل ربکا بیام؟ آدم زنده که وکیل وصی نمیخواد، خب به خودش بگو. متشکرم قربان. دیگه خونم داره به جوش میاد. برو حیوان. متشکرم، خیلی متشکرم. خواجه دراگاه یه چه حرکتی بود کردی؟ به به چی؟ به این آقا پسر رو لا لا لا. منظورش از این حرف چی بود؟ مگه نون نخوردی چینگ ده هاگه؟ بیخ بلد نیستم حال بدم، دستام دیگه داره میافته. به چه قشنگ درست کردین میس مکلینتاک. متشکرم خانم وارن. دو وقتی کارت تموم شد برو با دراگو کمک کن بشقای آبجو رو بیاری. خیلی خوب ماما. ممکنه یه دقیقه بیا اینجا؟ من وقتی شنیدم تو تحصیلم کردی تعجب کردم. چرا؟ نمیدونم. جونیور میگفت اون وقتی که من با دف هم درس بودم یکی از شاگردای تنبل کلاس بود. اوه خیلی لطف کردم. ممکنه تو اینو ببندی، من دستم نمیرسه. پس چرا درستو تموم نکردی؟ برای اینکه پول نداشتم. پدرم مریض شد و مجبور شد بیاد به نواحی غربی. این بود که ما تقاضای زمین کردیم. مامانت واقعا زن با نمکیه، ولی چشمای تو اصلا به اون نرفته. تو هم اگه چند تا چیز از پدرت به ارث برده بودی زن خوشبختی میشدی. اوه راستی؟ مثلا چی؟ مثلا فهم و شعورشو. فهم و شعورشو؟ آره، برای اینکه اون محاله از یه بچه ننه مثل پسر داگلاس خوشش بیاد. جونیور بچه ننه نیست آقا جون، یه خورده نازنازیه. یه پاچه رو نتونستی بزنی. از اون گذشته اون تو دانشگاه قهرمانه. تو چه رشته‌ای؟ تو شیک پوشی. به چه رشته خوبی. Don't you dare hug me! I have no intention of hugging you. Ladies all look lovely, Catherine. You know, this is a real fine party. Oh, thank you, Ben. Of course, we had to invite everybody. Just everybody. Sorry, GW, but this one's mine. Well, thank you, Mrs. Warren. I guess I'll have to be a good host in my own home. Well, the next one's yours, Mr. McClintock. Thank you.
Drago, go and do what I told you to do. Oh, Katie. Catherine, do as you're told. Oh, Drago, do this. Drago, do that. Yeah! People! This Douglas feller. Drago! Yes, ma'am. Matt Douglas, Jr. is going to bring you folks some of the latest terpsichorean dance steps, brand new, brought by him directly from New York City. All right, Mr. Fiddler. اینو بگی یه ویسکی بده. جواب اینا رو چی بدم؟ چی؟ آخه بشکه دهمی آبجو هم تموم شد. ویسکی هم تاش بالا اومد. خیلی خب قصه‌شو نخور. همش میگه قصه‌شو نخور. آخه آبروی من میره. پوسته کسی اگه یه دفعه دیگه حوض کنی با خواهر من برقصی با ماش خوردت میکنم. حالا بگو ببینم بازم میخوای باش برقصی یا نه؟ آره میرقصم. بس دیگه دعوا پیر کردی تموم شد دیگه. اگه بیا جلو با ماش خوردت میکنم. مردونه جنگیدی تموم شد دیگه. همچین زیادم دعوای مردونه‌ای نبود. میخوای از همون جایی که تموم شده ادامه بدی؟ ای بدم که اون وقت میفهمی دعوای مردونه یعنی چی. بس دیگه حوصله‌مو سر بردی. بچه‌ها سرت انداختی پایین داری میری؟ میخوام از جلو چشم مهمونا دور باشی. اینو بدون داداش، جلو زنه هیچ وقت نباید دعوا کرد. خب حالا کسی ما رو نمیبینه. ما هم شروع میکنیم. چه کارهای وحشیانه‌ای میکنن. یکی هم نیست بره جداشون کنه. حق با تو عزیزم. باید برن جداشون کنن. Young man? I'm all right, Mr. McClintock. من هیچ فکر نمی‌کنم تو اینقدر تباشی. اون 2 سالی که تو دانشگاه بودم قهرمان پشت کلاسمون بودم. هیچ فکر نمی‌کردم کی کنه منو بزنه. اما واقعا تو زدی. اینو ببری خدا به سر صورتش بزن. بیا. تو هم برو سر و وضع تمیز کن. برو با اون دختره برقص. با کی؟ با لا اله الا الله. اوه که من دیر رسیدم. دستم به این پسره برسه تیکه تیکش میکنم. گاوت زایی. یکی اینو به من نشونش بده. پسره کجاست مکلین؟ پس جنابالی بودیم که فاطللوی عموی یانگبنم. حالا میگه چی حضرت آقا؟ بله برادرزادتون یانگبن و من کتکش زدم. بی خودم دخالت نکنی. دخالت نکنی یعنی چی؟ یعنی فضولی موقوف. پس به منم داری توهین میکنی؟ اقلال معلوم تو خیلی بیچشملویی. برادرزاده منو کتک زده حالا به خودم هم توهین میکنی؟ صورت خوشی نداره خودتو قاطی دعوای این جوونا بکنی ها. خیلی هم داره. واسه من ننگه که این قسمت برادرزاده منو کتک بزنه. تو هیکل 2 تای اونه. اشکالی نداره آقای مکلینتاک. حالا که اصرار میکنن مجبورم همون درسو به ایشونم بدم.
البته میبخشینا. هیچ دلم نمیخواست این کالو بکنم. دلخور نشی ها. هنوز نه. چی هنوز نه؟ منظورم اینه که هنوز تموم نشد. خیلی خوب، یه دقیقه صبر کن. گوش کن چی میگی. این دعوا باید مردونه باشه. البته که باز مردونه باشه، این که دیگه حرفی نداره. پا اینجوری نزنی ها. نه مطلی، ما این کالا نیستیم. پا اینجوری میزنی نه؟ قول میدم نزنم. گوش کن ده. تو هم حق نداری به اینجوری لغت بزنی ها. اون بدبخت چه اینجوری زد؟ دماغش هم این. None of this nose twisting. He's all yours. عینک منو بده. عینکم کور شدم عینک منو. حالت خوبه لفی؟ اگه این کور نکنندمو با لغت له نکنه آره خوبه. آخه عینکم گم شده. گوش کن مکلی، تو داشتی با من شوخی میکردی، اما من جدی دارم بهت میگم این پسر خیلی مردونه با من جنگی. آره اما تو بازم نامردی کردی. عمو جون تو اینجایی؟ نفهمیدم تو اومدی اینجا چی کار بکنی؟ امیدوارم باعث زحمت کسی نشده باشه. نه به هیچ وجه. را بیفتیم بابا، را بیفتیم بریم پیش خانوما. دراگو دستشون کن ببرشون. را بیفتیم الان زنا شورش میکنن. جیک فکر میکنی یه گیلاس ویسکی بتونه اینا رو خوب کنه؟ ممکنه. تو رو که همیشه خوب میکرد. آقایون پیش به طرف دواخونه. Scattergun over his arm. Went hunting. Good afternoon. What gets you out so early? There's something I have to get straight in my mind. Yeah? What? Mama? Why'd you and Mama stop living together, Daddy? Why'd you separate? Aren't you going to answer me? No. It's sort of my business, I think. I don't. Is it another woman? Usually is. At your age, you always know what's usual. Is it Mrs. Warren? Becky, I don't want to start laying the law down your first day back home. But I'll have no more such talk. First time I ever saw Mrs. Warren was last week. She has a job here at which she's very good. And I hope you'll have the good manners to not pry into other people's business. Your mother's and mine. Pretty good shot, Daddy. Oh, I can understand your trouble. Mama's often so, well, so petulant. Petulant? You learned a lot of words back east, Becky. Wish to God they'd have taught you some meanings. You were only about 6 months old when your mother stayed alone with you in a sod hut under 8 foot of snow, while I moved the herd 300 miles south to try and save it. Saved about half of it. You were a little more than a year old at the time of the great Comanche raids. We stood off 500 Plains Indians for 9 days. Petulant, Becky? I think you better go on home. See that Ching gets those birds. Becky, come here. There's something I ought to tell you. Guess now's as good a time as any. You're gonna have every young buck west of the Missouri around here trying to marry you. Mostly because you're a handsome filly.
but partly because I own everything in this country from here to there. They'll think you're going to inherit it. Well, you're not. You're going to leave most of it to, well, to the nation, really, for a park where no lumberman will cut down all the trees for houses with leaky roofs. Nobody will kill all the beaver for hats for dudes, nor murder the buffalo for robes. What I'm going to give you is a 500-cow spread on the upper Green River. Now, that may not seem like much. It's more than we had, your mother and I. Some folks are going to say I'm doing all this so I can sit up in the hereafter and look down on a park named after me. Or that I was disappointed in you. Didn't want you to get all that money. But the real reason, Becky, is because I love you. And I want you and some young man to have what I had. Because all the gold in the United States Treasury, and all the harp music in heaven can't equal what happens between a man and a woman with all that growing together. I can't explain it any better than that. All right, Daddy. Becky. When you're as old as I am, you'll thank me for this. Daddy, I'm full grown. I wasn't worrying about me. I was thinking about you and Mama. Oh. خلاصه هر ستایشون یه دفعه از تو کالسکه پرت میشن پایین. فکر میکنم دیگه خیلی دیر شده. بلکه موقع خوابه. ماما سازش هم آورده، حتما خیال داشته برامون بزنه. اختیار داریم. یه چیزی برامون بزن. خیلی خب حالا که اصرار میکنی میزنم، اما من خیلی وقت که دست به ساز نزدم. تصنیف اون مال من است و بلدی. آره. He's at rage now. Oh. Dev, what are you doing? میخواستم یه دونه سیگار بردارم. یه دونه که به لبت هم که داره اینجا دود میکنه. حواستو جمع کن. البته صدای من خوب نیست. You're cuter than a baby's dear, and softer than a mouse's ear. I want the whole wide world to hear. You're just right for me. You're sweeter than... Oh, no, not that rhythm, Junior. Do it the way they do at the plaza. I know the words. Sure, Becky. Will you sing with me? Of course. All right. I love a man who's witty and smart and clever. It's your move. Oh. Oh, Deb, you're playing like an amateur. Let's call it an evening. I'd like to know where your mind is tonight. You're sweeter than the early spring, or bluebells sweeter than خوب میکنه ها. آدم یاد بدهکاریاش میفته. The sign you're just right for me. Sweeter than honey, finer than wine. I'm sure they found you on that honeysuckle vine. I would melt in your embrace. You disappear without a trace. To die like this is no disgrace. This is the time. This is the place for you. Just Right for me. بابا
جون پدر دیگه نزن، تا همینجا که زدی بسه. فردا ازاجو کار داریم، میخوام بریم بخوابیم بابا. راستی آقای مکلینتاک، میخواستم به خاطر اون بحثی که سر شب باهاتون کردم رسما ازتون معذرت بخوام. یعنی میخوای بگی غلط کردی؟ بله، من کار بدی کردم. ما گفتم آدم سودجویی هستین. آخه میدونین این اصطلاحیه که معمولا نسل جدید برای نسل قدیم به کار میبره. منظورم شخص شما نبوده. خب بخشیدم، از شاخ را بردار. خب شب بخیر قربان. شب بخیر خانم مکلینتاک. شب بخیر، بازم اینجاها تشریف بیارید. ولش کن بره بابا، چی رو تشریف. شب بخیر دراگو. به خاک سپردمت. ارباب ببینم سودجو یعنی چی؟ مثل که یعنی من. میگم هر کی بخواد از فروش جنسش منفعت ببره سودجوه. پس بفرمایید اگه یه نفر مالشو برداره مفت و مسلم بده دست مردم اون خوبه؟ چه عرض کنم؟ ولش کن بابا، میخواد حرف بزنه که نگن لاله دیگه. حوصله داری؟ میگم که هیچی بابا، برو. پسر تو چجور غیرتت قبول میکنه که بذاری این پسر قطبی دختره به این خوشگلی رو برداره با خودش ببره؟ برو بگی بزنه. راستی؟ آخه من چیکار میتونم بکنم؟ من یکی از کارگرای پدرشم. اگه درات بگه به تو چی بهش بگم؟ حرفای عجیب غریبی میزنی ها. من فقط یکی از کارگرای پدرشم یعنی چی بچه؟ بالاخره هر کسی واسه کس دیگه کار میکنه. مثلا خود من واسه همه کسایی که تو سرتاسر آمریکا از دکون قصابی گوش میخرن کار میکنم. خب تو هم واسه من کار میکنی. همچین فرقی با هم نداریم. پاپا یه اتفاق وحشتناک افتاده. اسب جونیور فرار کرده. بعدیش هم اینه که اسبو کرایه کرده. خیلی خب پس قصه‌شو نخوری. حتما برگشته رفته پیش صاحب اصلی. حالا یه نشکشی چیزی پیدا کنه اینو برسونی خونه‌اش. اگه اجازه بدین من جونیور رو با کالسکه خودمون میرسونم خونه‌شون. اتفاقا شب قشنگی هم هست. فکر نمی‌کنم دراگو با بردن ما مخالف باشه. چرا؟ خیلی هم مخالفم. دلم راه نمیده این کارو بکنم. بی خودم هندونه زیر بغل من میرسونمشون آقای مکلینتاک. شما هم نمیخواد بیاین میس بکی. صحیح و سالم میسپرم دست مادرشون. من بلدم از خودم مواظبت کنم. تو یه اسبو نتونستی نگهداری. دیو کالسکه رو حاضر کن. دراگو منم باهاشون میرم. دیگه داری خونمو به جوش میاری مک. میگم که یکیتون راه رو به من نشون بدین. من به این راهها وارد نیستم. ممکنه یهو عوضی بپیچم ها. آقای دبلین از اینجا تا شهر اصلا پیچی وجود داره. چرا نکنید. Disappear without a trace. To die like this is no disgrace. This is time. This is Devlin Ward, what are you trying to do? Kill us? Rather have your friend drive? پاپا هرگز در تمام عمرم کسی اینطور به مهانت نکرده بود. من به حرفی که زدم اعتقاد دارم و پاشم وای میستم. بکشش پاپا. یالا پاپا تیرش بزن. آقا چرا؟ شرافت من در معرض خطر. نفهمیدم شرافتت کجا؟ در معرض خطر. این شرافت منو متزلزل کرده. زلزله اومده. کجا زلزله اومده؟ زلزله نیومده، اون شرافت منو تهدید کرده. من بمیرم. من به اون حرفی که زدم اعتقاد دارم و پاشم وای میستم. دیدی؟ خودش هم اقرار میکنه. بکشش. چی بهش گفتی که جوشی شده؟ آقا به من میگه که من خجالت میکشم تکرار کنم. من به شما نسبت بدی ندادم ولی به اون حرفی که زدم اعتقاد دارم و پاشم وای میستم. ناکسو انگار کوکش کردن. خب بگو چی به بچه‌م گفتی دیگه؟ گفتم هر دختری که اجازه بده یه مردی که نامزدش نیست ماشش بکنه دختر بی‌بندوباریه. وای خدا جونم، بازم گفت بکشش. یا خودت صبر کن. نه چرا صبر کنم؟ اگه تو پدر من هستی و منو دوست داری باید بکشیش. والا پدرت که هستم، دوستت هم که دارم. بفرما. بمیرم کشتیش. بیرشم چرا کشتیش؟ اگه بمیره. نه ترس نمیمیره. اون آدم برفی نیست که با هفته چوب پنبه‌ای بمیره. این مال شروع مسابقه های روزای جشنه. همه جام سوخت. بمیرم الهی تفمی. بمیری الهی؟ دختر تو داشتی منو به کشتن میدادی. خب حالا که نمردی. خیلی ناراحتی از اینکه نمردم. الان حسابم باید تصفیه میکنم. پاپا اینجا شو دیگه من نیستم. من باید تو رو حسابی تمدید کنم. جرأت
جرأتشو نداری. حالا ببین دارم یا نه. داده باشی وقتی این دفعه بخوای یه کاری بکنی درست فکرات جمع کنی. بی خودم جیغ و داد نکن. صبر کن. باید بزن. قربون شما. من از جنگ ناشی دارم. مکسی این چه خبره؟ صدای تیر اومد. نه تا چیزی نیست. بکی چی شده جونم؟ اون منو کتک زد. تو دختر منو کتک میزنی؟ من نه دیو زد. یعنی تو همینجور ساکت گرفتی یه گوشه وایسادی که اون دختر منو کتک بزنه؟ مگه تو این 2 ساله چرا اینجور شدی؟ خوشم اومد باریکلا. یه عمره که هر کاری خواستی با خودم کردی. چه بلایی که سر من نیاوردی. حالا میخوای دختر عزیزمون رو زرچکاش کنی؟ آخه تو چه جور بابا بدنی؟ تخت کن دکونه تو چرا اینقدر قشقرق را انداختی؟ هرچی من هیچی نمیگم یه بارکیش کرده. بابا زهر ما تو چرا تو این 2 ساله نگفتی دلخورید سر چیه؟ بگو دیگه. بنده حوصله ندارم نصف شب اینجا وایسم برای یه آدم مست کنفرانس بدم. اعصابم خرابه میخوام برم بگیرم بخوابم. من مستم آره؟ من مستم اون وقت تو هوش ده. این مست بودم که میدونستم چه جوری حالیت کنم. نخه حضرت علیه بنده مست نیستم. احمق هستی. سلام آقای فرمانده. خوش اومدید. Chief, Puma? Yes, Sergeant. Big McClintock, we know you get us fair judgment. You gentlemen, follow me. Well, Jake? GW? Well, GW, it's been a long time. Not long enough. Cuthbert. Your husband is a rude man. Yes, Cuthbert, I know. سرخپوستا کجا بشینن آقای مکلینتاک؟ آقای مکلینتاک که رئیس دادگاه نیستن میپرسید. سرگربان سرخپوستا رو بشونید. چشم. آقایون بفرمایید بشینید. آخه تا کی به ما دست اینا ناراحتی بکشی؟ شروع کنید سرکار سازمان. دادگاه از این لحظه به بعد رسمیه. جناب فرماندار صحبت میفرمایند. موفق باشی پدر. قربون تو اما هوا خیلی پسه. طبق دستور شماره 18 دولت مقرر شده که افراد قبیله کومانچی از قرارگاه فعلی خودشون به فورت سیل برن. ولی طبق گزارشی که از طرف مسئول انتظامات سرخپوستا به ما رسیده، این 3 نفر رئیس قبیله پس از اینکه دولت بهشون لطف کرده و از زندان آزادشون کرده، افراد قبیله خودشونو به سرپیچی از این دستور و نافرمانی تحریک کردن. موضوع دیگه که میخواستم بگم اینه، با وجودی که این آقایون زبون ما رو بلدن و مخصوصا آقای پوما کاملا بهش تسلط دارن، آقای مکلینتاک رو به عنوان سخنگوی خودشون انتخاب کردن. بنده از خودم هیچ صحبتی نمیکنم. فقط حرفای اینا رو ترجمه میکنم. بسیار خوب، شروع کنید آقای مکلینتاک. The Comanches say, we are an old people and a proud people. When the white man first came... اولین بار اومدن میون ما عده ما از علفهای بیابون هم بیشتر بود. اما الان عده‌مون کم شده. ولی هنوز still proud. For if a man loses pride in manhood, he is nothing. You tell us now that if we will let you send us away to this place called Fort Sill, you will feed us and care for us. Let us tell you this. It is a Comanche law that no chief ever eats unless first he sees that the pots are full of meat in the lodges of the widows and orphans. It is the Comanche way of life. This that the white man calls charity is a fine thing for widows and orphans, but no warrior can accept it. For if he does, he is no longer a man, and when he is no longer a man, he is nothing, and better off dead. You say to the Comanche, you are widows and orphans. You are not men. And we, the Comanches, say we would rather be dead
It will not be a remembered fight when you kill us, because we are few now and have few weapons. But we will fight, and we will die Comanche. Thank you, Big McClintock. Am I to gather that Comanche defy the government of the United States? Yes, you may gather that the Comanche defy the United States government, or at least this commission. Gentlemen, sit down to the evening, George. It is the order of this court that these chiefs be incarcerated until such time as the detachment of United States cavalry be made available to escort them and the Comanche nation to Fort Sill. This court is adjourned. Oh, McClintock, you are important chief amongst these white people. Sway them. Have them give us few guns to make the fight worthwhile. Let us have one last remembered fight for end of Comanche. I almost wish I could arrange that, Puma. Ahalani cha. Ahalani cha. Sergeant? Yes. Good God. Carry on. Gentlemen. It's sad, these changing times. It isn't the times that are changing, Mama. Hi, GW. Hello, Lem. Bunny? Oh, howdy, McClintock. Hey, figured you'd be belly down drunk by now. I've been doing some drinking, Bunny. Is that boxcar still on the siding? Well, sure, but... But what? Well, I don't like it. You don't, eh? You figure if them Indians get out there and lead the cavalry on a wild goose chase, that great white father's going to get nosy. Get nosy, and he'll investigate. And when they find out how that side-saddle governor's been messing things up, they'll give those Indians a fair trial. That's live ammunition in that boxcar. You know what'll happen if them Indians get some guns in their hands? Somebody's going to get hurt. Is Puma's word good enough for you? Well, I don't... McClintock, you got yourself a partner. Leave me out of this. Hey, McClintock. Good night, Bunny. Good night, Governor. امشب شب مهتابه حبیبم رو میخوام حبیبم اگر خوابه طبیبم رو میخوام خواب است و بیدارش کنید مست است و هوشیارش کنید گویید فلانی آمده آقای مکلین آمده کاترین کاترین خانم با تو هم بابا این عیال ما کجاست آقای مکلینتاک بگو بله توی خانم وارن رسیدم به خیر این وقت کم الله بالخیر من بیدار موندم تا شما بیاین آقای مکلینتاک حق جلوت بده بابا میخواستم راجع به یه موضوعی با شما صحبت کنم بنده در اختیار سرکارم راجع به 10 تا موضوع صحبت کن گفتین 10 تا چی؟ گفتم بنده در اختیار سرکارم راجع به 10 تا موضوع صحبت کن گوشم با تو خیلی متشکرم میدونین آقای مکلینتاک موضوعی که تو می‌خواستم ببینی یه بگم نقشه‌ای کشیدم که بگیره و تو زد در نهره اوضاع رو براست بیار جلو گیلاس تو موفق باشین ولی علت اینکه من تا حالا بیدار بعد نشستم چلاق شی زن یه دونه گیلاس رو نمیتونی دستت نگه داری معذرت میخوام حالا برو بالا به سلامتی یه تیکه آقا یعنی من ده برو بالا دیگه چشم قربان And now, to the governor of our territory.
The governor of the territory, sir? Now, don't you stick up for him, Mrs. Warren. You're a fine woman, Mrs. Warren. But you'll certainly go down in my estimation if you stick up for Cuthbert H. Humphrey, governor of this territory. I don't mean to Down change... the hatch. Oh, yes, sir. Down the hatch. Cuthbert H. Humphrey, governor of our territory, is a cull. You know what a cull is, man? A cull is a specimen that is so worthless that you have to cut him out of the herd. Now, if all the people in the world were put in one herd, Cuthbert is the one I would throw my rope at. At whom I would throw my rope at. Natural-born cull. Another touch, ma'am? Oh, no, sir, no. Well, I don't mind if I do. Good. Can't walk on one leg. Oh, I didn't mean to be vulgar, ma'am. Can't walk one limb. It's all right. Sounds silly. Only a bird can walk on a limb. You know my wife? Her name's Kate. She insists on being called Catherine. Do you know her? Of course, Mr. McClintock, and that's what I wanted to talk to Well, you. she thinks that Cuthbert H. Humphrey is panting for her like a bull buffalo at the first green up of spring. But what Cuthbert is panting for is my money. Don't make me feel like I'm drinking alone, ma'am. Very well, Mr. McClintock, if you insist. Down the hatch! جونم طرف راه افتاد. آقای مکلینتاک، یه موضوع خیلی مهمی هست که میخوام بهتون بگم. موضوع مهمه، اما بهتره تا صبح صبر کنیم. قربون تو. نیافتی؟ نه عیبی نداره. مکی بای بای. صبر کن بابا، صبر کن من زیر بالتو بگیرم. قربون تو. تو مستی آخه. به چشمم روشن. کاترین اول بگو ببینم حرف منو قبول میکنی و این چیزیه که میبینی. خانم مکلینتاک، امیدوارم براتون سوء تفاهم نشه. والا بنده 7-8 سال هر چی زن روزانه ایشو میدیدم برام سوء تفاهم میشد، اما یکی دیگه عیان سوء تفاهم نداره. خب آقای مکلینتاک، بنده آی خدا خوابش برده. درست سر بزنگا، یعنی موقعی که من میفهمم چی باید بهش. He goes to sleep. I waited up to talk to Mr. McClintock. میخواستم بهشون بگم دیگه اینجا کار نمیکنم. میدونین آخه کلانتر لرد از من تقاضای ازدواج کرده. جدا تبریک میگم. البته طوری نیست، اما اگه واقعا خیال داریم با آقای کلانتر لرد عروسی کنیم، مثل که روزانه یه مرد دیگه ای نشست. Come on, I'll help you upstairs and we'll have a long talk about men in general. Ladies! هستیم من ببرمتون. شما هم مستین، ممکنه خودنه کار از خودتون بدین. یواش، الان هممونو به کشتن میدیم. منم که میگم یواش. هی میگم صبر کنیم بذاریم من ببرمتون. آخه این پله ها وضعش ناجوره. چرا همچی میکنیم؟ بالاخره هممونو به کشتن میدین. خب که گفتی میخوای از پیش ما بری؟ بله خانم. پس تا صبح صبر کن.
چون من با صبونم تو رخت خوابم بخورم. نونش هم باید میدونم باید برشته باشه. نمیدونم کی به سر من دکمه چسبونده. کتی چسبونده، من دیدم. کتی واسه چی؟ والا خانمو برای نشسته بود رو زانوی تو. نه. آره تو هم همینجوری نشسته بودی اون. نه. آره یه دونه بطری ویسکی هم تو داشتی. نه. آره کتی هم سر رسید و این دکمه رو به رسم یادگاری چسبون رو کله. امان از دست زنم. قصه نخوره چی درست میشه. حالا بریم بالای خوده بخواه که واسه جشن فردا اقلا سر حال باشیم. آره. Get you ready for that big celebration tomorrow. دراگو ما همیز زیر پله میخوابم. گمشید آتیش بالا. به من پیرمرد چی کار دارین آخه؟ خدا بانی مامانی مثل عروس میمانی. بانی مامانی مثل عروس میمانی. بانی مفنگی دلت میخواد آرزی. بانی دلت میخواد. بجنبی ما بجنبی. همه حاضرم. بچه ها تنگ حرفش باره شده. یالا بجنبی زود باشین. خانم ها و آقایان محترم، با کمال افتخار فرماندار محترم این ناحیه رو به شما اهالی محترم معرفی می کنم. بادبرد اچ همفریز. متشکرم آقای شهردار. دوستان و اهالی محترم این ناحیه بزرگ، این نهمین سالیه که در این منطقه این افتخار نصیب من میشه که جشنی رو که به مناسبت روز استقلال به وسیله مکلینتاک برپا میشه افتتاح بکنم. البته اولین برنامه جشن مسابقه اسب‌های وحشیه، ولی پیش از این که با خالی کردن این تیر مسابقه رو شروع کنم میخوام چند کلمه ای درباره وظایف مهم خودم به عنوان فرماندار این ناحیه بزرگ با شما مردم محترم صحبت کنم. باریکلا زنده باشین. باریکلا. چرا محفلی برما آیون شروع کنیم. یالا بچه یالا زود باشین. همه به خط وایسین بینم زود باشین. خب بچه همتون که قانون مسابقه رو میدونین، 2 دور داخل محوطه، 1 دور بیرون محوطه. اولین کسی که به خط آخر برسه و تخم مرغش نشکسته باشه برنده است. در ضمن بدونین تخم مرغا 2 ساله که مونده، اگه بشکنه بوگندش همه جا رو خیلی خوب سوارشین. My dear, you seem to be enjoying yourself. Oh, yes. This is wonderful. It's the only thing I really do enjoy about this barbaric country, the 4th of July celebration. Well, Catherine, I've been here for 3 days. I haven't heard from you. Is anything wrong? Wrong? Well, I just hope that it hasn't been necessary for you to say anything to GW. What are you talking about? Well, Catherine, you see, I'm in a rather delicate position, being governor of the territory and all. I just hope you haven't found it necessary to say anything about... About what? About you and me. Why, you pompous windbag.
Do you think that you're the only man who's ever tried to play patty fingers with me? Who's ever tried to lure me into the moonlight? Well, no, but Well, I'm a big girl and I can take care of myself. My husband knows it. I can assure you, Governor, that your reputation is untarnished. Now get out of my way. آقایون برنده مسابقه معلوم شد. کورلی فلچر. زنده باد کورلی. تخمه ببینم. با قبول نیست قورت دادی. بیا اینو بخور ردش کنه. مکنی بیا ببین اونجا چه خبر شده الان؟ چی شده؟ چه بوی آبجویی میدی؟ خب معلومه دارم آبجو میخورم دیگه. برنامه بعدی ما مسابقه است بین 2 نفر از قهرمانان سوارکاری این منطقه که الان اجرا میشه. یه سالم خودم توی این مسابقه شرکت کردم. بند جوراب تو رو بسته بودم با آستینم که وا نشد. سر یکی شرط بسته بودیم من بردم. گوش کن جناب آقای مکلینتاک، تو یه آدم پر رو بی نزاکتی هستی. اون خودت اسفه بس تخص بود دل و روده منو پای قرقاتی کردم. اما به اونی که حتی بردم میارزی. آبجو بده بابا. بده بینم. آره خوبه. فقط به غرورم لطمه خورد. خب به این ترتیب با هم بی‌حساب میشیم رفیق. برای چی؟ برای اون روزی که دماغ منو زخمی کردی. اما این فقط به غرورش لطمه خورده. مسابقه استونیه. خط پایان مسابقه هم درست دم رستورانه. دود باشین همتون به خط وایسین بینم. یالا صبر کن ببینم این چیه. میخوای با این جرأت پیدا کنی؟ آره. پسر من باید خودش جرأت داشته باشه، نه اینکه از ویسکی کمک بگیره. دلم میخواد بری رو اون اسب از همه جلو بزنی. اگه عقب بمونی نه تو نه من. خاطر جمع باشه پاپا، از همه جلوتر میزنم. بارکلا پسرم. یادت نره که باید از همه جلو باشی. اون آقا ممنون اسب خوبیه. اون آقا ممنون. ساعت 11:40 ترن سر موقعه.
جشن خوبیه. پس ویسکیش کجاست؟ این شوخی میوزه کار کدوم احمقیه؟ سرتو به دوست فشنگاش راست زکی. امسال دیگه نمایش کافیه نه؟ ما بالاخره کار خودشو کرد، ولی به نظر این آخرین لشکر کشیش باشه. نه ممکنه ورق برگرده. من از این موضوع سر در نیاوردم. اونا این همه تفنگو از کجا آوردن؟ والا خود منم تو همین فکرم. با خلوهای من درد گره. بانی مکلین بی اینجا. این چه ریختیه؟ خیلی شوخی احمقانه ای بود. شوخی؟ تو خیال کردی همه اینا شوخی بود؟ خفه دیگه. دلت میخواد همه شهر منو با این قیافه ببینم؟ خب ببینم اتفاقا بهت میاد. دیو سرخپوستا رفتن؟ آره. چرا وایسادی؟ یه کاری بکن. میفرمایین چی کار کنم؟ بمیر. هیچ وقت کاری ازت ساخته نیست. لا لا لا. تا کی میخوای صبر کنی بک؟ صبر کنم که چی؟ اینو میگم. الان 2 سال تمومه که با این هیکل دستت انداخت. من نمیخوام دعوا را بندازم، اما بابام همیشه میگه اگه همیشه صداتو بلند کنی فایده نداره، باید یه خوردم دستتو بلند کنی. راستم میگی، یه وقتشه که سنگامو وا بکنم. برم یه دفعه دیگه باهاش حرف بزنم. حرف بزنی؟ صحبت کردن فایده نداره، بزنش. بکی تو مادرتو نه؟ مثل اینکه اینجا یه خبرایی بوده آره؟ چرا تموم سر کلت پر کاه دختر؟ موقعی که سرخپوستا حمله کردن اینجا هم جنگ تن به تن جریان داشت آقای مکلینتون. نه کس کی بود میگفت یه دختر غیر نامزدش به کسی دیگه ماچ بده دختر بی بند و باریه؟ ما نامزد شدیم قربان. نامزد شدیم؟ بله البته با اجازه شما. اجازه ندارم چیکار کنم؟ خانم وارن راضی؟ من که فکر میکنم خیلی عالیه. من و تو چه بخوایم و چه نخوایم اونا کار خودشون. Started off of a spanking. I reckon Birnbaum is right. All right. Lord bless us, this is gonna be a great day. Doggone it, folks. Let's don't let a little old Indian raid break up a good barbecue and a rodeo. Yeah, meat sound. Let's go. You contestants get ready for the cow pony race. Who is it? It's me. Let me in. Not now. Right now. Are you insane? I want to talk to you. It'll have to wait. I've taken all I'm going to take from you. You are insane. You are going to tell me why you packed up, picked up, and walked out on me. 2 years ago, you remember, you came home from Denver with lipstick all over your... Lipstick on my collar. I've got the shirt to prove it. Who cares? Why, you big... GW, you are a ruffian. Cuthbert, you are right. Well, what kind of a family is that? The best! And dangerous, son. Who won the race? Who cares, Ingrid? History's being made.
I regret to inform you I've changed my mind about matrimony. Hey, Mrs. McClintock! برای دریافت فیلم ها و سریال های دیگر به سایت فیلم لاست مراجعه نمایید. Looks like GW is buying out the whole store. I'm afraid you're right. Call me family. Call me family. Oh, Mrs. McClintock, you're all wet. Wrong woman, GW. Oh, pardon me. Mrs. McClintock, you setting a new style? Shh. Mr. McClintock, in here. If I ever get through this humiliation, you'll rue the day you ever met Oh, me. Belly aching, fight all you want. It won't do you any good. You've been digging those burrs into me for 2 years. Now you're gonna get your comeuppance. Thanks. My father would be proud of you. Now make him prouder. Keep it. You may need it. Now get your divorce. Home. Don't spare the horse. Home. You heard me. Don't think you're going to get rid of me that easy. Yeah. No more living in the capital? No. No more Newport in season? Nope. No more dancing at the governor's ball? No, GW. Happy days! 310 times without a miss. That's a record.